اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کے محبوب کی ثنا ہے، حمد و ثنا ہے، اللہ کے محبوب کی ثنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تعریف خدا بھی ہے، تعریف مصطفیٰ بھی ہے۔ جس طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہے، تو مزار اللہ کی تعریف ہے۔ مگر اللہ کا شیخ محقق عبدالرحمن دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ آیت وَكُلُّهُ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي۔ لوگوں اگر اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو تو آپ کہہ رہا پھر لکھنے کے لیے پھر قلم ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دو، تمہارے وہ درخت و سیاہیاں ختم ہو جائے گی۔ کُلُّهُ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي۔ مداد رقم سیاہی اللہ کے کلمات تعریف کو، اللہ کے حمد و ثنا کے لکھنے کے لیے سمندروں کو سیاہی بنا دو، پھر قلم سے لکھنا شروع کر دو اللہ کے کلمات کو۔ وہ کلمات وہ دریا ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، وہ تم ایسے اور سمندر لے کر اور ایک سیاہی لے کر پھر تم اللہ کے کلمات تعریف کو رکھنا شروع کر دو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنا کریم رب ہے جس کی تعریف کرنے سے انسان ختم ہو جائے گا۔ دنیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور کے سامنے لوگ صحابہ نعتیں پڑھتے تھے، وہاں سے نعتیں چلتی آ رہی ہیں، آج تک پڑھی جا رہی ہیں، قیامت تک پڑھی جائے گی۔ یہ لوگ ختم ہوتے جائیں گے مگر حمد و ثنا ختم نہیں ہوگا۔ بلکہ میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے مگر مصطفیٰ کے نام لینے والے ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ مذہب خیال والے ہیں، بچے ہیں، بڑے بھی ہیں، کچھ خیال پکے خیال رکھتے ہیں، سمجھتے سب ہے مگر الٹی کھوپڑی سمجھائی گئی ہے، اور یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، مگر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کے نام لینے والے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ لا تقوم الساعة، حدیث پڑھواؤ، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے۔ جب اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو گئے تو قیامت آ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے نام لینے والے بھی ختم ہو جائیں گے، حمد کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مگر وہاں مصطفیٰ کریم کا چرچا چلتا رہے گا۔ لگاؤ شرک کا فتویٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام ختم ہو جائے لینے والے اور مصطفیٰ کا نام لے رہا جا رہا ہو؟ ارے قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ارے دنیا فنا ہو جائے گی، فرشتے فنا ہو جائیں گے، سبھی فنا ہو جائیں گے، میرا رب خالق و دائم و قائم ہوگا، وہ مصطفیٰ کی درود و سلام پڑھا۔ حضور کی طرف خیال کرو، حضور کا مقام دیکھو، حضور کا مقام اللہ نے طرف بلند کیا ہے، ہمیں کیا طاقت ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، جس سے زمانہ ترقی کرتا جائے گا حضور بھی ترقی کرتے جائے گا، نئی نئی خبریں آئیں گے، نئے نئے زمانے آئیں گے، نئے نئے سائنس ایجاد ہو جائے گی، مصطفیٰ کا نام بھی نیا نیا بلند ہو جائے گا۔ اس لیے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، بابو ہم نے آپ کا چرچا بلند کر دیا ہے، اگر کوئی گھٹائے گا تو نہیں گھٹا سکتا، وہ گھٹانے والا برباد ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، مٹتا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا ابھی تیرا چرچا نہیں مٹے گا، وہ مٹنے والے ختم ہو جائیں گے، مگر بابو آپ کا چرچا بلند ہو۔ دوستو سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ کا نام لینے والا
रब करीम की ज़ात दायम कायम होगी और वो अल्लाह जो हमेशा दायम कायम होगा और वो करीम अलैहिस्सलाम ने दुरूद व सलाम और लगा सकता है मुस्तफा। मेरे आयत करीम पढ़ी इस मुनासबत से कि जिस तरह हम और आप रमजान मुबारक में अल्लाह के घरों को आबाद किए हुए हैं, मुसलमानों रमजान के बाद भी ऐसे आबाद होने चाहिए। इंशाअल्लाह कहे मगर दिल से कहे, ऊपर ऊपर से नहीं कि मैं आपसे वायदा नहीं लेता मस्जिद में बैठकर। लोग वायदे लेते हैं, हम वायदे नहीं लेते। हम समझते हैं हम चाहते क्या है, नाम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, फर्ज निमान है। इन सलात अलल मोमिन किताबन मौकूता व कानत अलल मोमिन किताबन मौकूता। या अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन पर और मर्द औरत पर नमाज फर्ज फरमा दिए। इसमें कोई कमी पेशी नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा चाहे तो कमी पेशी करे। जिसका दिमाग खराब होता होगा फर्ज अल्लाह ने किया है, कभी मुस्तफा करे, ये हो सकता है? मैं सुना ये मुस्तफा का पावर है। मानो मुसरत अहमद को देखो, पांचवी जिल्द को देखे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स आता है, अर्ज करता सुनो गौर से, ये क्या है मुस्तफा, कमाल है मुस्तफा का। लोग कहते हैं कि मजबूर है, मजबूर नहीं है। तो उन्हें मुस्तफा को अल्लाह ने कमाल दिया, इख्तियार दिया। एक दो मिसालें दे देता हूँ मैं आपको, आप ज़हन रखिए बात में नहीं। इन फितरत का जो पता की सामने भैंस की तरह खत्म नहीं है, जवाब दे, नहीं आता पूछो, ले आओ इधर, समझा देंगे, किताबें दिखा देंगे, ये देखो मुस्तफा का कमाल। किसी बोली को फतवा देने का इधर नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, इन पीरों मुसलों को तुमको बोलते से नहीं उतरा नहीं है, मगर जो मुस्तफा करे होता है। शख्स हुजूर मैं ईमान ले आऊंगा मगर मैं 5 नमाज नहीं पढ़ूंगा, 2 नमाजें पढ़ूंगा। कोई मुफ्ती कहेगा हाँ ठीक है, ताकत है। ये तो मूसा इशारे ने किया था, मूसा इशारे पर 50 नमाजें थी, उसने भी कमाल नहीं दिखाया। और एक कमाल सिर्फ उम्मत मुस्तफा को मालूम है। आप कहाँ जा रहे, बार में चाहता था आए जाए, दीदार हो जाए, मुलाकात हो जाए, ताकि 50 से 5 बन जाए, मगर कमाल यह होगा कि महमूद इस दीदार और आमद और रफ्त की बरकत से आपको उम्मती 5 बढ़ेगा तो 50 का दे दूंगा। आप कहाँ जा रहे, आगा जा रहे, हुजूर की मेहरबानी देखो, 50 से 5 कर दी है। अगर वो चोर होगा नमाज़ी तो बोलेगा घर में एक बार और जाते तो माफी मिले। अब कहा हुजूर को कहा मूसा ने, हुजूर अब चाहे 5 नहीं पड़ेगी, और आप मुझे शर्म आती है कि 5 मुझे क्या अल्लाह के दरबार। और रब ने मुझे कहा है कि महबूब है आपके ऊपर 5 पड़े तो 50 दे। सिर्फ नमाज पढ़ने का इरादा करे तो 1 नमाज का सवाल दूंगा, नेकी का सवाल दूंगा। जब वो कर पाएगा तो 10 गुना सवाब दे दूंगा। मोहम्मद की शान है। सरकार में 5 नमाज नहीं पढ़ूंगा, अगर आपको मंजूर है मैं 2 नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं कलमा। ठीक है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, 2 नमाज पढ़ लेना। किसी मुफ्ती में जब हुजूर जैसे बनते हो है ना, किसी में कोई किसी पीर कुतुब में खत्म है रमजान के महीने में, मुसलमान खता करके मेरे रोजा तोड़ देता है। साहब ये सरकार जुल्म हो गया, प्यार में नफ्स जुल्म कर दिया। मैंने क्या किया, हुजूर मैं टीवी से मिस्त्री कर दी, रोजे की हालत में पका के 2 महीना रोजा रखो। अब 2 महीने कैसे बर्दाश्त होगा, मैंने 1 महीना बर्दाश्त नहीं किया, 2 महीना होगा, और फिर क्या होगा, साथ मिस्त्री को खड़ा किया। मैं तो गरीब हूँ, चलो गुलाम आजाद करो, और सरकार कैसे करूंगा। जब से देखा मैं तो हर तरफ से लाजवाब गरीब हूँ, तो हदीस में आता है मुस्कुरा, हुजूर सल्लल्लाहु मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि आप नजर ये से गरीब भी है मदीने में। तो बैठ जाओ, बैठ थोड़ी देर में
खजूर का टोकरा लेकर आता है। बैठे हिलते भी नहीं थे, सिर्फ नजर मुस्तफा में होती, ऐसे ऐसे बैठते थे जैसे कदों में परिंदे बैठे, उड़ जाएगा खतरा है, ऐसे बैठे दबे हुए। टोकरा खजूर का आ गया, उन्होंने फलाना कहा है साहिब फटाकर, कहा मैं हूँ खड़ा, ये लो टोकरा जमात में बांटो। देखने लगा या रसूल अल्लाह, जमात में बांटू तो मेरे तो बच्चे गरीब है, भूखे बैठे हुए हैं। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए और मैं चलो तेरे बच्चे को खिला दो, तेरा कफारा हो जाएगा। कौन मुफ्ती करता है किसी भी जगह? मुस्तफा का कमाल है, मुस्तफा का इख्तियार है। अगर मैं इख्तियार की बात में चलूंगा तो कहीं लग जाएगा, फिर कहेंगे इंशाअल्लाह। बस रहे एक मौजू बनाकर आपको पता होगा मुस्तफा का पावर क्या है, मुस्तफा का इख्तियार क्या है, मुस्तफा का कमाल क्या है, मुस्तफा बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं, न चाहे तो क्या कर सकते हैं। हज फर्ज है ना, जब हज फर्ज हुआ हुजूर हज करो फर्ज हो गया, एक सौ खड़ा हो गया। हुजूर अब्दुल्लाह बिन या रसूल, हुजूर हर साल हज फर्ज है। हुजूर जवाब नहीं दिया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा सवाल किया, दोबारा से सवाल दोहराया, हुजूर हर साल कर रहे, हुजूर जवाब नहीं दिए। तीसरी बार कहा कुल आमीन या रसूल अल्लाह, रोज क्या हर साल फर्ज है? अब उन्होंने कहा लो कुल तो तरम न वजबत। साहबी मुझे बार बार करवाना चाहता है, अगर मैं कहता हाँ तो हाँ हो जाती, मगर मैं नहीं चाहता तो जिंदगी में एक बार फर्ज जब ताकत कर लेना। चाहत है ना सवाली, नहीं कहा अगर हर बार हर कहते हर फर्ज हो जाता। मगर मुस्तफा की मेहरबानी है, मुस्तफा की करम है, इस उम्मत के किरदार अफाल दिखाना था हुजूर को कि कितने बड़े बहादुर में गुजार है। दोस्तों ये भी अल्लाह का करम और फजल है कि रमजान के महीने में मस्जिद की छावनी बन जाती है। वो जो लोग जो घरों में नमाज नहीं पढ़ते वो खातिर घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। दोस्तों ये रमजान की बरकत है, ये कुरान की बरकत है। लिहाजा अब आप आद करें कि जब रमजान गुजर भी जाए ऐसे ही मुसलमान मस्जिद को आबाद करेंगे। जो बिल्कुल शय में अलमुल ईमान अस्सलाह, हर चीज की निशानी है, हर चीज की अलामत है। और मोमिन की अलामत क्या है? नमाज। मोमिन क्या नजर आएगा? नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा। एक टेबल पे बैठे हो, 5-6 आदमी हो, अजान आएगा मुसलमान उठेगा। 5-6 आदमी बैठे हो, डिस्टर्ब भी होगा, मजीब होगा। आज होटल में ये है उस बर्तन में फकीर पीता है, इकबाल भी खाता है, मुसलमान भी खाता है। अफसोस मुसलमान तेरी शक्ल और सूरत उनकी सी है, तुम्हें क्या पहचान है? मैं तो आप बेचारा पहचाने मुसलमान कौन है? अपने चेहरे में मुस्तफा की सूरत सजा लो ना, पता चलेगा कि तुम मुसलमान है। अगर सिखों के लोग बैठा हो, अकीदा बना हो, तालियां रखी तो क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। सीखे सारी जिंदगी बदमाशी करते फिरो, झूठ बोलते फिरो, कब्जे करते फिरो, नाजायज करते फिरो, अवाम को नमाज़ें मानते फिरो, और ये तुम्हारी इबादत तो मुसलमान है। मुसलमान वो है जो पहचाना चाहे कि टेबल पे बंदे बैठे हैं, ये मुसलमान है। बिल्कुल शय अलमुल ईमान अस्सलाह, हर चीज की निशानी होती है। मुसलमान की निशानी नमाज। जब वो आदमी को उठेगा समझा जाएगा ये मुसलमान, कोई नहीं उठेगा समझा जाएगा सारे नाम मुसलमान।
بہرحال میرے دوستوں، کافر اور مسلم میں جو فرق ہے نماز کا، اور نماز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا حبیب ہم سے خوش ہو جائے، حضور ہم سے راضی ہو، تو حضور کی یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا ہے، یعنی حضور کو راضی رکھنا ہے، تو پانچوں ٹائم کی نماز میں پابند ہو جاؤ۔ جس طرح آج نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، رمضان کے بعد اس طرح بھری ہوتی ہے، پھر سب پتہ چلے گا۔ پھر دیکھو، یاد رکھو، بات دل میں رکھے، پھر دیکھو کہ آج جو ہم انگریزوں کے پٹھوں اٹھا رہے ہیں، کل وہ پٹھوں ان کے پٹھوں پر ہوں گے۔ مسلمان بڑی طاقت ہے، مسلمان سے آج بھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں، یہود و نصارا آج بھی یہ وہ سازشیں چلا رہے ہیں، مگر کیا اگر مسلمانوں کو اتفاق ہو جائے، یقیناً سارے انگریز اکٹھے ہو جائیں، سارے حکمران اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتے۔ قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھے نا، اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تھوڑی جماعت کو اللہ قلیل جماعت ہو، بڑی جماعت میں غالب کر دے۔ بھلے مسلمان تھوڑے ہو، بدر کے مقام کو دیکھو، 13 تو اب 13 مسلمان، 1000 لوگ 10,000، 313 مسلمان، کیا انتظام ہے؟ کچھ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کی نگرانی تھی، مصطفیٰ کی نگرانی تھی۔ وہ نہ تیرو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہوا نہیں ہے کیا بدر؟ مسلمانوں کے ہتھیار نہیں تھے، سواری بھی نہیں تھی، 313 کا نصر، مگر کیا سرپرستی مصطفیٰ کی، سبھی مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہ تیرو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے، مولا مسلمانوں کو فتح عطا کر۔ اللہ نے وہ 1000 کے درمیان فرشتے بھیج دیے، ہاتھ بھرواتے اور کھجی کا ہاتھ سے لکڑی یوں اٹھائے تو تلوار کا کام کر رہا، یوں چلائے تو تلوار کا کام کر رہا ہے۔ کوئی مسلمان تھے کم من فئۃ قلیلۃ گواہ ہے قرآن، غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت میں غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور مسلمان یکجا ہو جائے۔ کس کو کیا مجال ہے امریکہ کو، یہود و نصارہ کو مجال نہیں کہ مسلمان یہاں ہو جائے۔ ہم مسلمان کیوں مر رہے ہیں، مرائے جا رہے ہیں؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کو مولانا اچھے نہیں مل رہے۔ اب کیا ملے، کیسے ملیں گے؟ ہم خود ہی صحیح نہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، تم خود صحیح ہو جاؤ تو تمہارا قرآن بھی صحیح ہو جائے۔ ہم خود ہی صحیح نہیں ہے، رمضان کا روزہ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، کھڑے کھڑے تربوزے کی چوری بھی کر دیتے ہیں۔ شام کو تو ماشاءاللہ دیکھو موبائل کا چکر لگتا ہے، حلال کا روزی کماتے موبائل پر، اور کہتا ہے کیا بتاؤ مسلمانوں کی زبانی ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، وہ تو ہے تھوڑی ہے، اور میں تنخواہیں ملتی ہے، پیسے تو پیمنٹ کرو۔ میرے دوستوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم خود چور ہیں، چور ہم پر مسلط ہو جائیں گے، ہم خود ظالم ہیں تو ظالم ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر 100 میں ایک آدمی شہید ہو جائے گا، 100 بدماش ہوں گے تو ایک کیا کرے گا؟ بہرحال میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا مسلمانوں نماز پڑھو، اور نماز ایسی پڑھو جو پڑھنے کا حق ہے، جیسے ظاہر و باطن اس کا طریقہ
डिजाइन ये है हर तरीका मुस्तफा में चले, मुस्तफा की सूरत पर पड़े। बात ये है खुशू वुजू के साथ करें, खुशू के साथ वुजू के साथ। और अगर ऐसे पड़े ताकि आपके अंदर एहसान पैदा हो जाए, वो क्या है? कान्ना उतरा कि खुदा तुझे देख रहा है। अगर ये न ये समझो कि तुम खुदा को देख रहे हो, अगर ये नहीं कर सकते हो, इतने कमजोर हो, तो यूं समझो कि न उतरा के वो तुम्हें देख रहा है। ये तो तुम्हें ताकत है ना, ये तो अकीदा है ना, तुम्हें अल्लाह को देखने की जरूरत नहीं है ना। मगर ये तो अकीदा रख सकते हैं, सबर और तवक्कुल से नमाज पढ़ सकते हैं, ये समझ कर अगर मैं खुदा को नहीं देखता, खुदा को देखता उस वक्त हमारा अक्षर क्या होता है, हमारा हाल क्या होता है। दोस्तों, हातिम ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह और आसिम यूसुफ की मुलाकात हो गई। बहुत बड़े वक्त के गुजर गए, बड़े आबिद ज़ाहिद हैं। आसिम ने हातिम ज़ाहिद से कहा, नमाज कैसे पढ़ते हो? आप नमाज पढ़ता हो, कैसे पढ़ता हो? सही तरह से वुज़ू करता हूँ। तो वुज़ू करने का हक है। अभी जो वुज़ू करते हैं बातों से फुर्सत नहीं मिलती, ये कामिल वुज़ू ना हुआ। बातें करते रहो, कचरे करते रहो, ये कामिल वुज़ू नहीं है। कामिल वुज़ू वो है खामोशी से पढ़ो, खामोशी से वुज़ू करते रहो। उसका नतीजा ये होगा हर गुनाह से गुनाह करेंगे। वुज़ू करके आप उठोगे, सारे गुनाह से पार हो जाएंगे। अल्लाह तेरे वुज़ू कामिल किया। जब मैं खड़ा होता हूँ तो समझता हूँ कि मैं काबे की तरफ, काबे को देख रहा हूँ और मकामे इब्राहिम मेरे सीने के सामने, समझे। और फिर जब खड़ा होता हूँ यूँ समझ रहा हूँ मेरे पीछे इब्राहिम खड़ा है। फिर मैं ये नजरिया पेश करता हूँ कि बस ये मेरी आखिरी नमाज है जिंदगी की। जब मैं तकबीर कहता हूँ, तकबीर में सब्र हो जाता हूँ, दुनिया के ख्याल खत्म हो जाते हैं। तकबीर तारीफी होता है। ये हम तो नमाज पढ़े होते हैं, बुझा रहे होते हैं, कभी टांग को बुझा रहे थे, कभी टांग ऊपर उठाते हैं, कभी क्या उठाते हैं, जानवर की तरह नाच रहे होते हैं। तकबीर कह दिया, अल्लाहू अकबर, सब आराम हो गया। फरमाते हैं तकबीर का क्या खुशू खुशू के साथ अल्लाह को दूर खड़ा हो जाता हूँ। और मेरी नमाज ये होती है, सजदा करता हूँ, रुकू करता हूँ, खुशू खुशू के साथ करता हूँ। फिर दिया और मैं यही मेरी नमाज है। और सिर्फ आपके सामने नहीं पड़ी, 30 साल से मैं इस तरह नमाज पढ़ता रहा। तो आसिम शुरू होने लगे, अफसोस मैंने भी नमाज़ें पढ़ी है मगर ऐसी नमाज कभी मैंने नहीं पढ़ी जैसे हातिम तुमने पढ़ी है। अंदाजा करें जब औलिया कामिलीन की नमाजों का ये मकाम है, हम किस शाबात की बोली है, हमारी नमाज़ें किस हद की है, हमारी नमाज़ें किस काम की है। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, मार्केट घूम रहे होते हैं, ये हमारी नमाज होती है। बहरहाल मेरे दोस्तों, नमाज ऐसी चीज है, नमाज पढ़ो तो इन्ना सलात तन्हा अब्दुल्लाह बिन मसऊद जी के साहब ने फरमाया कि नमाज भी पढ़े, झूठ भी बोले है, चोरी चकारी भी करे, बाजारगनी भी करे, सारे गुनाह भी करे, तो फिर ये उसकी नमाज के मुंह पर मारी जाती है। ये नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती। अगर तेरी नमाज कबूल हुई उसकी बड़ी निशानी ये है कि गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ते जाए। आराम मेरे दोस्तों, ये नसीब समझे। कुरान की आयत पढ़कर मैंने आपको बताया कि नमाज ऐसी पढ़े कि आज के बाद हम तौबा ताब होकर उठे, नहीं करेंगे, चोरियां नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मोमिन खालिस मोमिन रहेंगे। अरे उस मोमिन का क्या हिस्सा
جس سے کلمے پر بھی بھروسہ نہیں، جس کے نماز پر بھی بھروسہ نہیں، جس کے روزے اور حج پر بھروسہ نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ خدا علامت خدا ثلاثت، بس حدیث کی بات آپ کو جواب ختم کر دیتا ہوں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث كذب، منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جو بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، سمجھ آئی؟ اور روزے سے جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ اگر کوئی مولوی بول دے، پیر بول دے، پیر جھوٹا کر دے تو روزہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا ہے؟ پیر ہے، ان کا خلیفہ بھی اگر کوئی کر دے تو روزہ نہیں ہوتا، روزہ خلیفہ ٹھیک ہے۔ مگر دوستوں، یا خلیفہ ولیفہ نہیں چلتا، یا مولوی دولوی نہیں چلتا، یا پیر نہیں چلتا۔ میرے مصطفیٰ نے مجموعی بات کہی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اذا اوتوا بالخان، جب وہ امانت رکھی جائے گی۔ تیسری اذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کرے گا، مسجد میں کرے، باہر کرے، گھر میں کرے، اوطان میں کرے، جنگل میں کرے، بیابان میں کرے، جب وعدہ کرتا ہے مخالف، تو منافق کیا کرے گا؟ اس کی مخالفت کرے گا، اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا۔ دوستو، یہ منافق ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس پر مولانا کی روایت ہے، اس پر اس کی نماز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے روزوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کے کلمے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ منافق ہے۔ منافق وہ بھی تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم پر نقص کرتے تھے۔ کبھی بات ثابت کروں گا، قرآن سے بتاؤں گا، وہ لوگ مصطفیٰ کریم کے علم پر نقص کرتے تھے۔ حضور فرمایا سب سے بڑا منافق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ اس پر شک کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحیح حکمت کی باتیں اور حضور کی نقش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ